third day of annual Bhajan Mela at Sri Uttar Chidambaram Nataraj Mandir. On the third day, i.e. 28 June, the Maharudra ritual was concluded with a ritual Homam Havan. Bhagwant Naam Prachar Mandali gifted 350 husband and wife pairs of Seva Vasti in Satara city with clothes, saris, good luck ornaments, Uparna, Rudraksh and photo of Sri Kamakshi Devi in the form of prasadam. Today is the third day of the Bhagwant Naam Prachar Mandai in Chennai who have come to the annual Bhajan Mela at Sri Uttar Chidambaram Nataraj Temple in Satara. In order to preserve our Hindu culture and transmit it to the next generation, this congregation goes to various religious places in India every year and worships the atmosphere there and gives a valuable message to our next generation to preserve our culture. Sri Kachi Kamkoti Vilaman Sarvagya Peetham, Kachipuram's most venerable Shankaracharya Mahaswami Sri Chandrasekharendra Saraswati, His Holiness Sri Jayendra Saraswati Swamiji and the present Peeth Rishwar His Holiness Sri Shankar Vijendra Saraswati Swami, we see this meeting being completed. The palatial robes of His Holiness Shankaracharya Mahaswami were given as a blessing from Sarvagya Peetham at Sri Kachi Kamkoti Vilaman. 350 husband and wife pairs of Seva Vasti in Satara city were gifted with clothes, saris, Saubhagya Alankar, Rudraksh and Sri Kamakshi Devi photo by Bhagwant Naam Prachar Mandali. These congregations, who were engrossed in preaching the name of God, made the locality devotional. President of Bhagwant Naam Prachar Mandali and former Assistant General Manager of State Bank of India Gopi Bhagwat and all members, Executive Member of Rashtriya Swayamsevak Sangh Mr. Hemant Rao Harhare District Executive Mukundarao Afale City Director Advocate Nitin Singh Vishwa Hindu Parishad Satara District President Vijayarao Gadhave etc. was moderated by Jayant Deshpande, Vijay Farhka, Ajit Deshpande, Prasad Gargate, Sridhar Kulkarni, Mahesh Shivde, Ujjwal Kelkar were prominently present on this occasion. ये हमारा रुपये माता है। आज हमारा नाम है और खाद्य ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಉಂಟಾಗ उपस्थित असलेल्या सर्व भक्तमंडळांना विनंती आहे की त्यांनी खुर्च्यांवरती स्थानापन्न व्हावं। या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर त्यांचं सर्वांचं स्वागत आहे। आता महाप्रसाद वाटपासाठी जे इथं भक्तमंडळी उपस्थित झालेले आहेत त्यांना महावस्त्र प्रदान केले जाणार आहे। अशा सर्व भाविकांचं या ठिकाणी स्वागत आहे। त्यांनी खुर्चीवर जोडून स्थानापन्न व्हावं। त्या आशीर्वादाने श्री उत्तर चिदंबरम नटराज मंदिर सातारा च्या या पवित्र प्रांगणामध्ये सर्व भक्त भाविकांचं श्री नटराज मंदिर देवस्थान ट्रस्टच्या वतीनं मी जयंत देशपांडे आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो। आज आपण सर्वजण आपल्याला भाग्यवान समजायला हरकत नाही। आद्य शंकराचार्य मूळ पीठ कांची कामकोटी सर्वज्ञ पीठ कांचीपुरम या ठिकाणहून प्रासादिक वस्त्र आशीर्वादपर आपल्या सर्वांना उपस्थितांना प्रदान करण्याचा हा कार्यक्रम आहे। हिंदू धर्म परंपरेमध्ये वस्त्रदान अन्नदान वाटप त्याला खूप अनन्यसाधारण महत्त्व आहे। आजच्या या कार्यक्रमामध्ये महारुद्रा अनुष्ठान चालू आहे। या कार्यक्रमाच्या मध्ये ह्या महावस्त्रांचा प्रसाद म्हणून वाटपाचा कार्यक्रम निर्णय झाला आणि आज आपल्याला प्रत्यक्ष याचं वाटप सुरू होईल। आजच्या या कार्यक्रमाचं साठी उपस्थित असणाऱ्या सर्व मान्यवरांचं आपल्या सर्व भक्तांचं
या ठिकाणी हार्दिक स्वागत. यानंतरचं प्रास्ताविक करण्यासाठी हे आमचे अशी जी शाणे त्यांना विनंती करतो त्यांनी या कार्यक्रमाचं थोडक्यात प्रास्ताविक करावं. मूळ कांची कामकोटी सर्वज्ञ कांचीपुरम यांच्यामार्फत भजन करणारी जी मंडळी आलेली आहे त्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. त्यामध्ये कांची पीठावरून शंकराचार्य स्वामीजींनी आपल्याला वस्त्र पाठवली, प्रासादिक वस्त्र. ही वस्त्र देण्यासाठी आपल्याला इथं सगळेजण उपस्थित आहात. तर इथं आपल्या इथं स्टेजवर जे लोक आहेत त्यांचा थोडक्यात परिचय करून देतो. श्री हेमंतराव हरहरे, प्रांत कार्यकारी सदस्य, राष्ट्रसंघ. त्यानंतर डॉक्टर सुभाषराव दर्बे, मुकुंदराव आफळे, जिल्हा कार्यवाह, राष्ट्रसंघ. श्री ॲडव्होकेट नितीन साहेबराव शिंटे, संघचालक, सातारा शहर. विजयराव गाढवे, अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद. प्रवीण रसाळ, इस्कॉनचे अधिकारी आहेत. त्यानंतर श्री शंकर नारायणन, सक्रिय कार्यकर्ते, USA. त्यानंतर गोपी भागवत, रिटायर्ड SBI हे या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिलेले आहेत. त्या कार्यक्रमाचं थोडक्यात तुम्हाला हे सांगतो की शंकराचार्य हे आद्य शंकराचार्यापासून ही पीठ जी चालत आलेली आहे. आद्य शंकराचार्यांनी पूर्ण भारतभर प्रवास केला. जेव्हा जेव्हा हिंदू धर्माचा उदासीनता येते, विकृती निर्माण होते, तेव्हा तेव्हा आपले हिंदूंचे धर्मगुरू म्हणून पहिल्यापासून आद्य शंकराचार्यांनी त्या हिंदू धर्मातल्या विकृती दूर करून त्या धर्मप्रसाराचं काम केलेलं आहे. आता जे त्यांचं पीठ आहे ते 4 ठिकाणी पीठ आहेत. हे कांची पीठ म्हणून जे आपला प्रासादिक आलेलं आहे त्याच्या मागचा उद्देश असा आहे की हिंदू धर्मामध्ये काही काही विकृती निर्माण होतात, राजकारणाच्या दृष्टीने होतील, काहीतरी अशा विकृती निर्माण होतात. त्यामुळं त्याचा फायदा इतर गोष्टी घेऊन हिंदू धर्मामध्ये फूट पाडण्याचा प्रचार करतात. त्यामुळं त्या सगळ्यांचा हे करून विविध आपल्या ज्ञातीतील लोकांना इथं बोलवून आपण सर्वजण हिंदू आहोत हे सांगण्यासाठी आणि आपण सगळ्यांना इथं प्रतिष्ठा सन्मान देण्याचं काम हे कांचीचे पीठापासून आपल्याला इथं त्यांनी पाठवून त्याचा संदेश दिलेला आहे स्वामीजींनी. तर त्यामध्ये आपल्याला थोडक्यात माहिती देतो. परमपूज्य श्री 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 चंद्रशेखरजी सरस्वती स्वामी महाराज सकल जीवराशींच्या कल्याणासाठी त्रिवार पायी भारत भ्रमण करून शेवटी त्यांच्या 28व्या वर्षात कांची कामकोटीहून पायी साताऱ्यात येऊन तो विभूतींच्या पदस्पर्शाने पुनीत झालेल्या या सातारा वैभवशाली शहराचे नाव लौकिक वाढवून इथं हे नटराज मंदिर उभारणीचं त्यांनी काम इथं केलेलं आहे. श्री राम जन्मभूमीसाठी अथक परिश्रम केलेले परमपूज्य जयेंद्र सरस्वती आणि विद्यमान पीठाधीश्वर शंकर विजयेंद्र सरस्वती स्वामी महाराज यांच्या प्रेरणेने हा भागवत नाम संकीर्तन सोहळा 21वा संपन्न होत आहे. आतापर्यंत देशभरात विविध तीर्थस्थानी, पंढरपूर असू दे, द्वारका असू दे, अयोध्या असू दे, इथं हे कार्यक्रम झालेले, नाम संकीर्तन झालेलं आहे. भागवत नाम प्रचार मंडळी चेन्नई, तामिळनाडू यांच्या मार्फत हे सर्व कार्यक्रम झालेले आहेत. गेले 2-3 दिवस इथं त्यांचे अनुष्ठानं चालू आहेत, भजनं चालू आहेत. त्याच्या भागवत प्रचार मंडळी चेन्नई यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, खजिनदार, विश्वस्त मंडळ तसेच प्रधान संयोजक श्री गोपी भागवत यांच्या हे कार्यक्रमातून यांच्या प्रेरणेतून हे सगळं झालेलं आहे. त्यांना मूळ प्रेरणा कांची कामकोटी पीठाचे आहे आणि त्यांनी त्या आपल्यासाठी इथं प्रासादिक वस्त्र दिलेले आहे. ती वस्त्र इथं आपल्याला देताना आपले कार्यकर्ते देतील. प्रातिनिधिक स्वरूपात एक 5-6 वस्त्र वर स्टेजवर दिले जातील. त्यानंतर वेळ कमी असल्यामुळं बाकीचे कार्यक्रम, बाकीच्या श्रोत्यांची इथं भाषणं होतील. आपल्याला मार्गदर्शन त्यांचे मिळेल. आपण जोडीने पुढे यायचं आहे आणि मान्यवरांच्या हस्ते प्रासादिक वस्त्र ही आपल्याला दिली जातील आणि त्यानंतर मग नहीं, मुझे भी है, हमको ही पता है ना ये क्या क्या करना है, बोलते हैं।
सॉरी हां नाही अमित पिसे कांताशेठ कांबळे संजय कौले इंदिरानगरमधून कोण आले का त्यांनी पुढे या एक विशेष उपक्रम नटराज मंदिराचे माननीय भट साहेब इंदिरा गांधी की ज्यांनी 1975 साली आमच्या घटनेत 356 नावाचं कलम आणलं आणि सर्व स्वातंत्र्यावर गदा आणली ते आम्ही विसरलो काय याचे राजकारण न करता समाजकारण करावं अशी आपली भूमिका आहे ही भूमिका लोकांच्या पर्यंत पसरावी लोकांना योग्य तो ही नावं कोणाची आहेत जिथं औरंगजेबाला मृत्यू आला त्याला औरंगाबाद म्हणतात वा काय कमाल आहे ते याच्या अगोदर काय होतं तुला ना माहिती आत्ता बदललं नाव हिंदू समाज जागा झाला नाही ना हे दुर्दैव होते त्याला आता छत्रपती संभाजीचा सामान्यपणाने उद्धार व्हावा असा सत्संग आहे या सत्संगात आपण सातत्याने एकत्र यावं समाजापर्यंत विषय पोहोचवावा धर्मांतरित असलेल्या आपल्या नातेवाईकांना पुन्हा आपल्या यादीत आणावं असा मुख्य हेतू करून केलेला आणि याच माध्यमातून याच विचाराने या ट्रस्टच्या माध्यमातून आज आपल्या सर्वांना या ठिकाणी निमंत्रित केलं गेलं मी या ट्रस्टच्या सर्व मान्यवरांना या निमित्तानं विशेष